السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بول رہے ہیں حضرت یہ جو صحیح بخاری کے 28-12 حدیث 28-12 جی ٹھیک آپ ہے. کی آواز باغی گروہ کون تھا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ شیخ کفایت آپ ہی دیکھ لیں، یہ آپ کا موضوع ہے بہتر. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی ہاں آ رہی اگر میری آواز آ رہی ہے تو آپ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیے اور یہ 28-12 جو حدیث آپ بتا رہے ہیں، حدیث عمار اور باغی گروہ، تو 24 نام کا ایک میرا نمبر کا ایک لیکچر ہے، اس کو پورا آپ سنیے. تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، پورا آپ سنیے، کمپلیٹ سنیے. اس کے بعد ہماری اگلی اسٹریم میں آئیے اور بولیے کہ اب کیا کیا اعتراض آپ کا. تو یہ جو آپ 28-12 کہہ رہے ہیں نا، تو 28-12 پہ میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ریکارڈ ہے، میرے یوٹیوب چینل پر ہے. اب حدیث عمار اور باغی گروہ اس کا ٹائٹل ہے، حدیث عمار اور باغی گروہ. یہ لکھ کر سرچ کیجئے، میرے لیکچر پر جائیے، پورا سنیے، اس پہ ایک بھی لائن اسکپ مت کیجیے. سن کے پھر آپ اگلے اسٹریم میں آئیے اور سوال کیجیے کہ کیا آپ کا اعتراض ہے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. سنا ہوا ہے حضرت، میرا لیکچر وہ آپ تو نے میرا سنا ہے؟ سنا ہوا ہے. ہاں سنا ہوا ہے. تو جو میں نے جواب دیا اس کو آپ نے سنا ہے؟ سنی ہوئی ہے. تو ہاں ہاں سنی سنی ہوئی بھی ہے. نہیں ہم نے ارے بھائی اس بہت کا جو ساری میں نے حدیثیں جواب دیا وہ آپ نے سنا؟ ہاں نہیں جواب تو نہیں سنا ہے، لیکن بہت ساری ہم تب سنے نہیں، ہیں. سنیے آپ سنیے. علی مرزا نے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں تک لوگوں کا دماغ خراب کیا ہے، تو 2 لائن میں ہم آپ کا دماغ کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ آپ جا کے وہ پورا لیکچر کمپلیٹ سنیے، اس کے بعد واپس آئیے. اگر آپ کو کچھ رہ جاتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں آپ کو اس حدیث کے تعلق سے. باقی اور اشکالات بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو کوئی اور اشکال ہے تو پیش کیجیے، کوئی دوسرا اعتراض ہے تو رکھیے، لیکن حدیث عمار کے تعلق سے آپ میرا وہ لیکچر سن کے واپس آئیے اگلے اسٹریم میں، پھر بتائیے کہ آپ کا کیا اعتراض ہے. ابھی اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی حدیث اور ایک عمار کے سوال علاوہ کوئی اور سوال ہے تو وہ پوچھ لیجیے، کیونکہ اس کا ڈیٹیلڈ آنسر ہو گیا ہے نا. پھر سے ہم سیم چیز دہرائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ جا کے سن لیجیے. ہاں لنک ڈال رہے ہیں یہاں پر، ایڈیٹر اس لنک کا ڈال رہے خلاصہ میں آپ کو اس کا ایک لائن میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں جو یہ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. یہ بتائیں صحیح بخاری میں باغی گروہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ باغی گروہ تو صحیح ہے. بخاری میں باغی گروہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ باغی گروہ تو لکھا ہی ہوا ہے، باغی جماعت. اور وہ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ نام تو نہیں لکھا ہوا ہے، گروہ لکھا ہوا ہے. ہاں گروہ لکھا تو کون ہے؟ کون باغی گروہ بتائیے نا، کون ہے وہ؟ تو اس میں تو نام نہیں لکھا ہوا ہے. باغی ہم وہی تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ باغی گروہ کون تھا. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے، کون تھا؟ ہم تو یہی سننا چاہتے ہیں آپ سے کہ باغی گروہ کو، یہی تو سوال ہے میرا کہ باغی گروہ باغی کون تھا. گروہ وہ تھا، سن لیجیے باغی گروہ وہ تھا جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، بغاوت کی تھی خلیفہ سے، وہ باغی گروہ تھا. اور کون تھا؟ اب آپ بتائیے آپ کی نظر میں کون تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالی کس گروہ نے قتل کیا، تب تو سمجھ میں آ جائے گا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس گروہ نے قتل کیا تھا وہی گروہ باغی ہے، اور اسی نے ہاں تو عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ ایک لائن میں جواب ہے. باغی گروہ کون تھا؟ باغی گروہ قاتلین عثمان والا گروہ تھا، اسی نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ ایک لائن میں جواب ہے. اس لائن کی تشریح کے لیے جائیے، پورا لیکچر دیکھیے آپ. تو یہی چیز تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سے باغی گروہ نے قتل کیا. یہی تو پوچھنا تھا. جب کیا ہے نا یہ پتا چل بھائی جائے گا، میرے، جب یہ جی پتا چل جائے گا تو وہ بھی پتا چل جائے گا. آپ کو کون سے جواب وہ شارٹ میں گروہ بتا دیا شیخ وہ نے. ہاں یہ جا کے آپ کیا دیکھیے، کریے، آپ کو میں نے شارٹ میں بتا دیا کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ نہیں ہے باغی. وہ گروہ ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، جو عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. ظاہر سی بات ہے وہ گروہ تھا نا، ایسا تو نہیں کہ کسی فرشتے نے ان کو مارا تھا معاذ اللہ، وہ تو انسان کے گروہ مانا تھا. اسی گروہ نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اس کی ڈیٹیل تفصیل کے لیے جائیے وہ لیکچر دیکھیے آپ، یہ اس کے کس بعد کتاب واپس آ میں کے ہے؟ ہم سے بات کیجیے. یہ کون سی کتاب میں ہے کہ جو ارے ان وہی کو تو قتل کہہ رہا کیا؟ ہوں، ڈیٹیل آپ کو نہیں دے سکتا، پوری اسٹریم چلی جائے گی اس میں. آپ جائیے اور میرا پورا لیکچر دیکھیے، اس کے بعد واپس آئیے اگلی اسٹریم میں بات کیجیے نا. میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں؟ دوسرا کوئی سوال ہے تو رکھیے. چیٹ ٹھیک میں ہے، وہ ویڈیو کا لنک آئندہ دے دیا دوسرا ہے. سوال، آئندہ ہم سنو دوسرا سوال کریں گے. 2 سوال تو کر لیے ہم نا.
नहीं, वो वीडियो कहाँ? देख के आना, फिर सवाल कीजिएगा। वो वीडियो मुकर्रर देख कर आइए। अगर किसी भाई के कोई मेरे ख्याल से लिंक, हमारी जो टीम है डाल ना, दिए उसका लिंक, लिंक डाल दें यहाँ चैट पे में लिंक कि डाल भाई, दिए हैं हाँ जी, हाँ, तो चैट उसको में लिंक जाके डाल दिए देख के भाई। आइए, फिर आप जो है हमसे सवाल कीजिए, ठीक है? हदीस अम्मार के अलावा कोई और आपका सवाल हो तो आप कर लीजिए, अगर वो दूसरा, हाँ, उसका दूसरा आंसर कोई नहीं सवाल दिया मत गया होगा कीजिए, तो दे हदीस देंगे अम्मार वाला आपको। सवाल मत कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह अगले बार में हम आएंगे वो देख कर क्लिप, ठीक है? असल में उसके आप बाद हम लोगों की पहली कड़ी यही है हदीस अम्मार, इसीलिए मैंने मजबूर होकर उसका जवाब दिया, इसीलिए हमने डिटेल में जवाब दिया, क्योंकि अली मिर्जा की शुरुआत यहीं से होती, पहला सबक हदीस अम्मार है। सुनिए, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हा के परछाई के खाक का जो मिट्टी है उसके लायक हम नहीं हैं कि हम उनके ऊपर उंगली उठाएंगे। हमको ये कंफ्यूजन है, जो हदीस में जो बातें हैं, जो इबारतें हैं, वो आने वाली नस्ल पढ़ेगी तो वो भी तो गुमराही की तरफ रुजू कर लेगी ना, नहीं, गुमराही की तरफ जाएगी। देखिए उसका जवाब दिया गया। आप ये सोचिए ना कि सही बुखारी में ये हदीस मौजूद थी और उम्मत सही बुखारी पढ़ते हुए आई है, लेकिन उसमें से कोई भी हजरत अमीर मुआविया के बारे में बदगुमान नहीं हुआ। अभी जैसा कि हम बार बार अइम्मा की अक़वाल आपके सामने पेश कर रहे हैं कि उम्मत इस बात पर मुत्तफिक रही है कि सहाबे कराम जो है ना वो इस तरह की चीजों से बरी हैं। तो क्या सही बुखारी कोई आज से लोगों ने पढ़ना शुरू किया है? तो इमाम बुखारी ने तीसरी सदी हिजरी में ही तसनीफ कर दी थी, तब से लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन उम्मत कभी भी उससे उससे ये नतीजा अखज नहीं किया जो आज अली मिर्जा और उसके स्टूडेंट्स अखज कर रहे हैं, और उम्मत कभी भी साहबा के बारे में ऐसी बदगुमान नहीं हुई। तो ये असल इसलिए में इस्तेदलाल की गलती है, दलील की गलती नहीं है। दलील तो बहुत जमाने से लोग पढ़ रहे थे, उस दलील से जो इस्तेदलाल किया जा रहा है ना, जो चीज समझी जा रही है, ये उम्मत ने कभी नहीं समझी। तो आप इंशाअल्लाह ताला वो जब आप पढ़ें शेख का लेक्चर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए वाज़ेह होगा। एक भाई होने की हैसियत से मेरा खैर खाना आपके लिए मशवरा है कि ठीक है, आप इल्म हासिल करना चाहते हैं इन मसाइल पर, तो आप ठीक अच्छी बातें सीख रहे हैं, लेकिन दीन के मसले में आदमी को इल्म हासिल करते हुए जो लेवल्स है ना उनका ख्याल रखना चाहिए। आप पहले अकीदे का इल्म सीखिए, आप अपनी नमाज को दुरुस्त करिए, आप जो है वो दीन के मसाइल, फ़िक़ही मसाइल सीखिए, है ना? जिनका ताल्लुक हमारे डायरेक्ट दीन से, जिनके बारे में हमसे सवाल होने वाला है, कब्र में सवाल होने वाला है, आखिरत में सवाल होने वाला है। मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को 28 बारह याद है उनको, और पूछो कि अल्लाह के इस्लाम के कितने अरकान है तो नहीं पता, ईमान के कितने अरकान है नहीं पता है। अल्लाह ताला हमसे हज़रत अली, हज़रत अमीर मुआविया के इख्तिलाफ के बारे में सवाल नहीं करेगा, हमसे हमारे अकीदे के बारे में सवाल होगा, हमारी नमाज के हाँ, बारे में सवाल होगा, हमारी ज़कात के बारे में सवाल होगा। तो आम आदमी को उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खामोश भी रहेगा तो अल्लाह ताला उससे क्या क़यामत के दिन ये पूछेगा कि जमल और सिफ़ीन के वाक़यात क्यों पढ़ के नहीं आए हो तुम? उसमें कौन बरहक था, ये तुमने मौक़िफ़ क्यों नहीं इख्तियार किया? ये जो मुशाजरात वाले मसाइल हैं ना, इसमें ये बहुत नाज़ुक मसाइल हैं, जो सहाबा की जंगों वाले मसाइल हैं। तो इसमें अगर बंदा अपनी ज़बान बंद रखे, कुछ ना पढ़े, तो उसकी आखिरत पे असर नहीं पड़ेगा। ख़ास तौर पे हमारे ज़माने में इतने बड़े-बड़े मसाइल हैं, शिर्क हो रहा है अल्लाह ताला के साथ, कुफ़्र हो रहा है, बिदअतें हो रही हैं, हाँ, लोग नमाज़ ठीक है। छोड़ रहे हैं, ज़कात नहीं दे रहे हैं, बदकारियाँ हो रही हैं, सूद खाया जा रहा है, बहुत बड़े-बड़े मसाइल ज़िंदगी में। तो एक आम मुसलमान का तरीका क्या होना चाहिए कि वो पहले उन चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करे जिसका ताल्लुक डायरेक्ट उसके ईमान और उसके दीन से है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ ना, एक बंदा 28 बारह उसको अच्छे से याद है कि 28 बारह, उससे मैंने पूछा ये बताओ इस्लाम के अरकान कितने, तो बोल रहे 6। आपको तो पता होगा ना इस्लाम के कितने अरकान है? 5 हाँ, हैं, 5 5। है। और ईमान के कितने अरकान है? ईमान तौहीद है। माशाल्लाह, कितने अरकान है उसके? 28 बारह याद है और ईमान के अरकान नहीं याद है आपको। आप सोचिए कि आप कितना रॉन्ग साइड में जा रहे हैं। अभी बेसिक दीन के अरकान आपको, ईमान के अरकान नहीं पता है आपको, और आपको 28 नहीं, बारह जरूर याद है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई, पहले अकीदा सीखो, वो ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में कयामत के दिन सवाल होगा। समझ रहे हैं? मैं आपसे बिल्कुल अपना भाई समझ करके एक खैरखाना मशवरा मैं आपको दे रहा हूं कि अल्लाह ताला आपसे 28 बारह के बारे में सवाल नहीं करेगा, पर आपसे ईमान के बारे में सवाल होगा, चलिए इस्लाम के बारे में आप सवाल होगा, नमाज के बारे में सवाल होगा। तो ये गैर जरूरी चीजों में मत पड़िए। ये बिल्कुल मैं एक दिल की गहराई से आपको अपना भाई समझ करके और आपको मशवरा दे रहा हूँ। बाकी ठीक है, आप शेख किफायत के वो वीडियो सुन करके आए तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते उस पर बात होगी जरूर इंशाल्लाह तो ताला। आप ठीक है आप इसके बारे में रोशनी डालें कि ईमान के कितने अरकान हैं? भाई, ईमान के 6 अरकान है। अच्छा, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, क़यामत पर ईमान, तकदीर पर ईमान, ये 6 अरकान है ईमान के। ईमान बेसिक मुजमल। चीजें हैं।
हाँ ये ईमान बेसिक चीजें हैं, मजमूल, पहले जी हाँ इनको पहले सीखिए, फिर उसके बाद ईमान वो मजम्मल, आपसे हाँ जी हाँ बस ईमान मुजमल, उस पर मुजमल ईमान ईमान, मुफस्सल मुजम्मल, ईमान, ईमान मुफस्सल ये है। सब सीखिए। आप किताबुत तौहीद का दर्स लीजिए, तक़वीतुल ईमान पढ़िए, उसूल सलासा, कश्फ शुबहात, ये सारे हमारे अहम मसाइल है, पहले इस पर तवज्जो दीजिए। ये मुशाजरात वाली बहस है, आप खुद समझ सकते हैं कि अभी इसका वक्त नहीं है, आप लोगों के लिए चीजें नहीं है। उलमा भी इन चीजों पर जब बहुत मसला हो जाता है ना, लोग गलतफहमियां फैलाते हैं, इस वजह से इन मौज़ूआत पे हमको बात करनी पड़ रही है, वरना हम इन सब मौज़ूआत पे हम खुद भी बात नहीं करें। हमको इन मौज़ूआत पर बात करने से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इस मसले में गलतफहमी फैलाई जा रही है, मजबूर होकर के हमको इसका जवाब देना पड़ रहा है। बारक अल्लाह फीकुम।